سب سے بلند ہے. ادب کی مختلف انداز سے تعریف کی گئی ہے. کسی نے ادب کو زندگی کا ترجمان کہا ہے تو کسی کے خیال میں ادب زندگی کی ترجمانی ہی نہیں کرتا بلکہ زندگی کی تدبیر بھی کرتا ہے اور اس کی تفصیل بھی پیش کرتا ہے. انسان دنیا میں جو تجربے حاصل کرتا ہے، جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، اسی کے رد عمل کا اظہار ادب کی شکل میں کرتا ہے. ادب انہیں احساسات کا نچوڑ پیش کرتا ہے. ڈاکٹر سید عابد حسین شکریہ بولیے، آگے بڑھیے. کرتے ہوئے کہتے ہیں ادب شاعر یا ادیب کے ذہن میں سوئے ہوئے خیالات کا نام ہے. زندگی کے چھوٹے سے جاتے ہیں، زندگی کے سانچے میں ڈال کر خود زندگی بن جاتے ہیں. ادب چاہے دنیا کی کسی بھی زبان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، اس کا خالق چاہے کوئی بھی ہو، اس میں انسانی احساسات، خیالات و جذبات کا اظہار ہوتا ہے. اس میں اگر مناسب فطرت کی عکاسی ہوگی تب بھی اس میں انسان کے دل کی دھڑکن سنائی دے گی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا تعلق انسانی زندگی سے بڑا گہرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس سماج میں زندہ رہتا ہے اس سماج اور ماحول میں جو کچھ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے وہی سب کچھ ضبط تحریر لاتا ہے. جیسے انسان کے دل میں بے شمار جذبات و کیفیات ہوتے ہیں، محبت، نفرت، خود پسندی، ایثار و قربانی، ہمدردی، لا تعلقی، رحم و بے رحمی. یہی جذبات و کیفیات کا اظہار ادب میں گراؤنڈ بھی ہے نا، فانی گراؤنڈ، وہی انہی کے نام سے ہوتا ہے اور ان کے اظہار کا وسیلہ الفاظ ہوتے ہیں. یہ الفاظ شعر بھی ڈھالتے ہیں اور نثر کی عبارتیں بھی تراشتے ہیں. کبھی حمد بن جاتے ہیں تو کبھی نعت بن کر فضاؤں میں گونج اٹھتے ہیں تو کبھی غزل کی خوابناک دنیا کی سیر کرواتے ہیں. شکریہ. آپ نے شیئر کری. ٹھیک ہے بیٹا، بیٹھیں گے، سنیں گے. ارے حیدرآبادی، ویری گڈ. بتا بیٹا، ہم جیسے حیدرآبادی کو ذرا سا. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ادب کیا ہے اور آپ نے ادب کی تاریخ کو سنا. اب میں انشاءاللہ اب جو طالبہ ربا فردوس ہمارے سامنے آئیں گی اور وہ ہم کو بتائیں گی کہ اردو کی کہانی، اردو کی زبانی. محترم حاضرین، کہا جاتا ہے کہ پھولوں کی صحبت میں کانٹے مہکدار ہوئے، پھولوں کی صحبت میں کانٹے مہکدار ہوئے. اردو کی تقدیر. آپ کا نام؟ علیزہ فاطمہ. کلاس 8th. کتنے دن کی محنت ہے یہ؟ 1 مہینے کا. کتنی دقت ہوئی؟ کتنی دقت ہوئی سارا کنٹینٹ یاد کرنے، سارا مواد یاد کرنے کتنی مشکل ہوئی؟ تھوڑی ہوئی، زیادہ نہیں. کھانا ٹائم پہ کھائے؟ سوئے نہیں کتنے دن؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. آپ کا نام؟ والسماء. کلاس کتنے دن کا ورک ہے یہ؟ کتنے دن کا ہوم ورک ہے؟ کتنے دن کی محنت ہے یہ؟ 15 days. آلٹرنیٹ تھا آپ کو؟ اگر آپ نہیں تو کوئی دوسرے؟ پوری محنت میرا نام ریان خان ہے. میں آج نذیر اکبر آبادی کا رول کر رہا ہوں. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ میں اچھا فیل. کتنے دن کی پریکٹس ہے؟ 10 دن. آپ کا نام؟ میرا نام سما سبحانہ ہے. آپ کے ٹیچر کا نام؟ میرا ٹیچر کون سے ٹیچر؟ میرا ٹیچر. یہ کس کے سپرویژن میں پورا آپ اسکرپٹ یاد کریں؟ کس کے سپرویژن میں اسکرپٹ یاد کریں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ
पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये मशहूर शेर मीर तखमीर का है। वो 20 सितंबर 1719 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए और दिल्ली शाहजहांआबाद में अपनी जवानी बसर गए। मीर जाफर अजीमाबादी और इनके बाद मीर साद अली अमरोही में तालीम पाई और आखिरी आम लखनऊ में गुजारी। मीर ने अपनी खुतनो ज़िक्र मीर में अपने वालिद के बारे में लिखा है। बदकिस्मती है कि 11 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद के वफात के बाद इनके सौतेले भाई मीर हाफिज मोहम्मद हसन इनसे बुरा सलूक किया। तब तक वो आगरा में रहने लगे। इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी मीर अमानुल्लाह ने ली। मीर अमानुल्लाह खुद दरोस्तानी तरबियत रखते थे और मीर के वालिद के बहुत करीब थे। बदकिस्मती जाहिर है कि इब्तिदाई जिंदगी बेकसी और नादानी में गुजारे। इन्हीं हालात में इन्हें जुनून के दौरे पड़ने लगे और बेदिमागी का शिकार हुए, जिसके बारे में इन्होंने खुद भी लिखा है। बेदिमागी, बेकरारी, बेकसी, बेताकती, बेदिमागी, बेकरारी, बेकसी, बेताकती, क्या जिए वो लोग जिनके जी को ये अक्सर रहे। इसमें कोई शक नहीं कि मीर एक गहरी अफसरदगी का शिकार रहे, लेकिन इसका मुस्बित पहलू ये है कि इसने इनकी शख्सियत में इंसानी दर्दमंदी अख्तियार किया और इस दर्दमंदी ने इनकी तबीयत में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद दी। इसलिए इनका गम अज़ार अशार को पढ़कर तबीयत कुन नहीं होती और इनके गम पर लुफ्त मालूम होता है और इनके गम में शरीक होने को जी चाहता है, जिसके बारे में इन्होंने खुद भी लिखा है। मीर की शायरी समझने के लिए इनके घरेलू ज़ाती ज़िंदगी और फिर इनके अहदी तारीखी हालात पर नज़र डालना ज़रूरी है। मीर की शायरी से मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं, मीर साहब के खलाम में ऐसे हरकत अंगेज जलवे नजर आते हैं जिस तरह बाज़ औक़ात समंदर की सतह देखने में मामूली और बेशरोशा नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे हजारों लहरें मौरजन होती है और खलबली मचाई रखती है। शुक्रिया। कितना टाइम लगा आपको ये सारा जानने, लिखने, याद करने में? बहुत टाइम कब याद करें आप? 2-3 हफ्ते पहले से। हाँ, तो रूटीन आपका जो था वो तो मुतासिर होगा, इफेक्ट होगा। घर वालों रूटीन इफेक्ट नहीं हुआ? हाँ, घर वाले क्या बोले? अच्छा पढ़ो बोल के बोले। हाँ, चलिए आज खाना खा के आए? आज नहीं है? खाए, पानी साथ में है? खाए। और ये मीर तखमीर खुद कुछ नहीं बोलते? बोलते वो भी बोलते है, उनके भी डायलॉग्स हैं कुछ? उनका नाम है और वो बोलते। अच्छा। मेरा नाम मीर तखमीर है। मेरी मशहूर शायरी पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ही ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। मीर तखमीर। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ इंशाअल्लाह अब से चंद लम्हात में होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम अपने हर अच्छे काम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के नाम से, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करते हैं। ऐसे में इनकी परवरिश इनके ननियाद में हुई और कब उम्र में 13 साल की उम्र में इनका निकाह इलाही दरगाह मारूफ की छोटी बेटी उमराओं से 19 अगस्त 1810 को हुआ। खाली के दौरान इनका अंदाज़ बयान है। वो खुद अपने अंदाज़ बयान बर्दाश्त करते हैं और कहते हैं कुछ भी नहीं, जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए आवाज देने जा रहा हूँ। वली तकनी उर्दू शायरी में वली को नुमाया मुकाम हासिल है। इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा गया है। वली 1649 ईस्वी से कबल औरंगाबाद में पैदा हुए। उसूल तालीम के लिए वक्त कोई भी मुकर्रर नहीं उसकी इनायत का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। आपका नाम और क्लास बता दीजिए। मेरा नाम अस्मा सुल्ताना है। मैं 10वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। कितने दिन की मेहनत है आपकी? ये जी 1 महीने की। 1 महीने की मेहनत। घर वालों स्कूल से तक ऑपरेशन मिला, घर वालों से कैसा मैनेज करें आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना? ऑफ कोर्स। हुआ? नहीं हुआ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। चलिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सौदा का नाम मोहम्मद रफ़ी था। विलादत का सन किसी तज़किरे में दर्ज नहीं। मुख्तलिफ हज़रात ने 1706 से 1715 तक सुनों का तायीन किया है। हज़रत अमीर खुसरो कौमों और मुल्कों की तारीख दरअसल इन ज़हीन और गहराई आबदार की अज़मतों की तश्कील पाती है, जिन्होंने अपने खुदादा सलाहियतों और जहानत को बुरोकार लाकर मुख्तलिफ उलूम व दानिश के मैदान में गुराखदर कारनामे अंजाम दिए। ऐसे लोग
شاہوار تھے، امنت دولت توتی حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ وہ بڑی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے. فارسی زبان کے ایسے رمز شناس تھے کہ اہل زبان بھی ان کی عظمتوں کے قائل ہیں. فارسی، عربی، ترکی جیسی متعدد زبانوں پر کامل دستگاہ رکھتے تھے. شکریہ جزاک. کیا نام ہے بیٹا؟ روحی بیگم. روحی بیگم. کلاس کیا ہے؟ 10th اسٹینڈرڈ. 10th اسٹینڈرڈ. کون سا اسکول؟ سینٹرل پبلک ہائی اسکول. سینٹرل پبلک ہائی اسکول. شاباش، ویری گڈ. وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو.